صبح کا وقت ہے، آنکھ بھی کھلی ہے، اذان کی آواز بھی کان میں آئی ہے۔ آپ کا نفس کہتا ہے ابھی سو جی۔ آپ نے اپنی چادر یا کمبل کو درست کیا اور کروٹ لیا، اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا، نفس کے حکم کو آگے رکھ۔ یہ شرک، اس شرک کو جاننے والے بہت کم ہیں۔ مولانا روم نے خوب کہا تھا، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔ وہ کہتا یہ جسم میرا ہے، اس پر میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول، کیا حرام کیا حلال۔ تو فرعون سے کم تو نہیں ہے میرا نفس، لیکن فرعون اس کی بہت مدد تھی، فوج تھی، لاؤ لشکر تھا، تو اس نے زبان سے بھی کہہ دیا کھل کر انا ربکم الاعلی۔ میں مسکین ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اندر سے میرا نفس یہی کہتا۔ قرآن تھا کہ صحابہ کرام پڑھتے تھے اور لڑک جاتے، دہل جاتے۔ یہی قرآن ہے، ہم پڑھتے، ہم پر کوئی اس کی کیفیت نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے دل سخت، اور سختی کا یہ عالم ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں اہل کتاب سے، یہود سے خطاب کر کے کہا گیا ہے ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ محمد رسول اللہ ان کے اصحاب دیوبندی تھے یا بریلوی تھے یا اہل حدیث تھے یا شیعہ تھے یا سنی تھے؟ اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان، مسلمین، مسلم، من قبل و فی ھذا، پہلے بھی تمہارا نام یہی رکھا گیا تھا، اور اب بھی اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام۔ اپنے آپ کو مسلمان کے سوا کچھ اور نہ کہو۔ یا اللہ مجھے کبھی میرے حال پر مت چھوڑنا، کیونکہ تیرے سوا میرا حال سننے والا اور کوئی بھی نہیں۔ What is your biggest dream in life? ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون۔ کی قسم منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، دنیا میں سب سے زیادہ آسان ہے اللہ کو راضی کر، اور بہت مشکل ہے انسانوں کو راضی کرنا۔ بہت مشکل ہے انسان کو راضی کرنا۔ میرا اللہ فرماتا ہے تو اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، ساری دنیا کے مفتی فتویٰ دیں گے پکا جہنمی ہے، پکا جہنمی ہے، پکا بدوقت ہے، لیکن ان کی نہ سننا، میرے پاس آ کے کہنا صرف ایک دفعہ یا اللہ معاف کر دے، تو غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ خلیفہ بننا ہے اپنی ذات میں، اپنے وجود پر خلافت قائم کیجئے، اپنے گھر میں خلافت قائم کیجئے، توبہ کیجئے اللہ کی جناب میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، بڑے خلوص کے ساتھ توبہ کیجئے، اپنی معاشرت کو، معیشت کو درست کیجئے، اور یہ کہ اپنا تن من دھن
इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसका फैसला कीजिए। ये पहला मरहला है बड़ा कड़वा, बड़ा भारी, लेकिन ये भी मैं आपसे अर्ज कर दूं, जो इरादा कर ले उसके लिए बहुत आसान। अल्लाह ताला की मदद आती। तुम करो हिम्मत, तौफीक हम देंगे। तुम करो फैसला, तहसीर हमारी तरफ से होगी, आसानी हमारी तरफ से होगी। फसनुयस्सिरुहु लिलयुस्रा, आसानी के लिए आसान करते चले जाएंगे। जो पहाड़ नजर आते हैं शुरू में, मालूम होता पहाड़ नहीं, रेत के टीले थे, हमारे कदमों तले बिखर कर रह गए हैं। करके देखिए, इरादा कीजिए, अज़म कीजिए, तय कीजिए। पहले तागूत का इनकार करो, फिर अल्लाह पर ईमान लाओ, तब ईमान मोतबर है। तागूत किसे कहते हैं? तगा से बना है। तगा तुग़यानी, दरिया अपने हुदूद के अंदर बह रहा है, लेकिन अब ये कि उसकी पानी इधर छलक गया है, अपने हुदूद से किनारों से निकल गया, इसे क्या कहते हैं? तुग़यानी। तो इंसान का और जिन्नों का मकाम क्या है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने नहीं पैदा किया जिन्नों और इंसानों को मगर इसलिए कि मेरी बंदगी करें। जो हद बंदगी से तजावुज करेगा वो तागूत है। चाहे वो एक फर्द हो, कोई इदारा हो, कोई रियासत हो। मैंने ये तीन चीजें गिन दी हैं। इनफरादी हैसियत से मैं अपने हद बंदगी से तजावुज करता हूं अगर, तो मैं तागूत हूं। कोई इदारा आपने बनाया ऐसा इसमें लिमिटेशन नहीं है अल्लाह के अहकाम की, तागूत है। रियासत आपने कायम की, हाकमियत अवाम के लिए या हाकमियत किसी एक खानदान के लिए, वही तागूत है। इसकी नफी, इसका इनकार, इसके खिलाफ बगावत करके ईमान लाओगे तो ईमान मोतबर है। जो शख्स असर की नमाज के बाद 3 दिन लगातार ये अमल कर लेगा तो बड़ी से बड़ी हाजत भी पूरी होगी, बड़े से बड़ा मकसद भी पूरा होगा और बड़ी से बड़ी परेशानी हल हो जाएगी। सिर्फ 3 दिन आपने ये वजीफा पढ़ना है, अव्वल आखिर एक एक मरतबा दुरूद पाक के साथ, बीच में 11 मरतबा या हय्यु या क़य्यूम, 11 मरतबा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन और 11 मरतबा या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस पढ़ के अल्लाह से अपने मकसद हाजत के लिए दुआ करनी है। इंशाअल्लाह हर काम। होशियार हो जाओ, ये जमाना तेजी से गुजर रहा है। दिल की हर धड़कन के साथ तुम अपनी कब्र से करीब तर होते चले जा रहे हो। एवरी मिनट विच इज पासिंग, it is bringing you nearer to your grave। स्टैंजा मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। Art is long and time is fleeting, and our hearts, though stout and brave, still like muffled drums are beating funeral marches to the grave। कोई जर्नैल, उसका जब इंतकाल हो जाता है, उसकी लाश को लेकर जाते हैं, उसके कफन को, तो उसके साथ ही बैंड बजता है। बैंड की हर जो बीट है उसके साथ वो जनाजा कब्र से करीब तर हो रहा है। वही बीटिंग ऑफ द हार्ट है। दिल की हर धड़कन के साथ तुम अपनी मौत से करीब तर। मानो तुम्हें कुरान मिला है, उन्हें तौरात दी गई और तुमसे बहुत पहले दी गई, लेकिन उन पर एक मुद्दत गुजर गई। फताला अलैहिमुल अमद फ़क़सत क़ुलूबुहुम, उनके दिल सख्त होते चले गए। ये होता है हादसा किसी मुसलमान उम्मत के साथ। यही कुरान था कि सहाबा किराम पढ़ते थे और लड़स जाते, दहल जाते। यही कुरान है, हम पढ़ते, हम पर कोई उसकी कैफियत तारीफ नहीं। वजह क्या है? हमारे दिल सख्त, और सख्ती का ये आलम है। सूरह बकरा के शुरू में अहले किताब से यहूद से खिताब करके कहा गया है, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम फ़हिय कल हिजारत व अशद्दु क़स्वा। फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए और वो पत्थरों जितने सख्त हैं बल्कि उनसे भी ज्यादा। इन्न मिनल हिजारत लमा यतफज्जरु मिनुल अनहार।
चट्टाने तो वो भी हैं जो फट जाती हैं, उनमें से पानी निकल आता है। पत्थर वो भी हैं जो गिर पड़ते हैं अल्लाह के खौफ से। लेकिन ये कि जब इंसान का दिल पत्थर होता है तो कोई शय उसकी सख्ती का मुकाबला नहीं करती।